हेलो नमस्कार, मोहन निर्मल मगर अनि सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। आज तपाईको परिचय सिक्किमको एकजना यस्तो व्यक्तिसँग गराउन लागिरहेको छु जो अति नै मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ। वेल, उहाँको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि उहाँ पाक्योङबाट हुनुहुन्छ र उहाँ एरोस्पेस इन्जिनियर हुनुहुन्छ र बेसिकली उहाँले आफ्नो ब्याचलर्स एसआरएम चेन्नई युनिभर्सिटीबाट उहाँले गर्नुभएको भने उहाँले एरोस्पेस इन्जिनियरिङ मास्टर्स चाहिँ म्यानचेस्टरबाट गर्नुभएको हो र प्रेजेन्टली उहाँ अहिले एज एन एरोस्पेस इन्जिनियर बेसिकली उहाँ पुणे बेस्ड ब्लुकाई सल्युसन्समा काम गर्नुहुन्छ भने सँगसँगै एभिस्ट्राट बेङ्गलोरमा पनि उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ र आज उहाँलाई हामी किन स्टुडियोमा लिएर आएका छौँ भने उहाँको फर्स्ट डेब्यू अथवा मेडन नोभल जुन छ विस्पर्स इन द विन्ड यो लोकार्पण भइरहेको छ एन्ड थ्रु सिक्किम क्रोनिकल वी आर लन्चिङ दिस फिक्सनल नोभल authored by Dinesh Dhungel. Dinesh, first and foremost, many congratulations for this book. Thank you, Nirmada. Thank you everyone for tuning in to the video. Thank you, Nirmada, for inviting me. So first and foremost, before we jump into other questions, what exactly is Whispers in the Wind all about? Ke ko bare ma basically. Okay. So Whispers in the Wind is a fictional novel that is based on real life events. So people who have suffered real time and modern day ethnic cleansing will properly relate to this book. So ethnic cleansing, you are giving a very controversial statement here. So ethnic cleansing kanira kaile bhako ethnic cleansing? Okay, so this book is set in Bhutan and Sikkim. So there's a lot of reference of Sikkim and a lot of reference of Bhutan. So this book encapsulates what happened in Bhutan 1960s or 70s ko time ma, right? But the setting is a little bit older. I have done around 1920s ko setting, but the entire idea of ethnic cleansing starts in 1960s and 70s. So it's a story about a father and his infant son who basically are trying to run away from Bhutan to find a shelter for themselves because they are ethnic Nepalis and they were being thrown out. Bhutan bada phek didai थियो apparently at that time. So it's a story about how a father tries to protect his son, you know, not only son, it can be a daughter as well, but in this novel it's about a son. But you know, कति struggles face गर्नु पर्यो, कति आफूलाई मान्छेले पग्ला पनि भन्यो होला, all those things come into mind, but त्यो सबै गरेर पनि he tries to bring his son safe. So it's a story about a father and a son. So किन यो ethnic cleansing topic तपाईले लिनु भएको, यो incident लिनु भएको basically? So everyone looking at this video can try this. Ethnic cleansing of Bhutan लेख्नु भयो भने Google मा you'll see a lot of Wikipedia pages, you'll see a lot of articles. You'll not see people who exclusively talk about this because Bhutan is, as we know, it's a very happy country, right? But it did have a dark past as well. And the dark past ma kati मान्छेहरु suffer भएको थियो. I think it's very important to put that into light, right? And also, one more reason why I'm writing this book is because मेरो ancestral history पनि छ यसमा. Even though my ancestors were not thrown out of Bhutan, but they did come from Bhutan. So अलिकति एउटा त्यो रेफरेन्सले गर्दा पनि एउटा फ्यामिली टाइ भएकोले गर्दा पनि I started writing this book. So कहिलेदेखि चाहिँ तपाईले कन्सेप्टलाइज गर्नुभयो, कन्सेप्चुअलाइज गर्नुभयो? When did you start it and tell us the research involved? Okay, so this book was conceived 2019 मा जब म चेन्नईमै थिएँ. I was in SRM. यो बुक चाहिँ मेरो आइडिया चाहिँ 2019 मा आएको. But त्यति बेला I was not confident in my writing. Then what I did was I started researching. The research lasted for around 3.5 years. 2022 को end सम्म. Then 2022 को end र 23 को starting मा चाहिँ I penned down the first sentence of the book. And my editor Abhay Singh Thakur, big shout out to that guy. He's my brother from Uttarakhand and he did the editing of this book and he had to do a lot of research as well. So big shout out to Abhay. Thank you so much. So basically now you have come up with this book, you know. So tell us, like, you know, I mean, how many chapters you have included and, like, you know, what are the other components you have included, like, you know, apart from the ethnic cleansing? So यो बुकमा चाहिँ 11 chapters छ with a preface and an epilogue. So this book is basically a narrative book where the author is writing down a narration of someone. So you'll know it when you read the book. So यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ there are so many elements about हाम्रो सोसाइटीको लोर भन्छ नि, पहिलाको स्टोरी. पहिला के भन्थे हजुरआमा हजुरबाहरूले
गाउँ खाने कथा त्यस्तोहरू फोकलोर्सहरू नेपालीमा त्यस्तो भन्छ. सो दिज एलिमेन्ट्स आर इन्क्लुडेड हियर. वान अफ द मोस्ट प्रोमिनेन्ट वान इज अबाउट राँके भूत. इट विल बी देयर इन द बुक. बट यो सबै एलिमेन्ट्सहरू मिलाएर चाहिँ आई हेभ ट्राइड टु मेक अ बुक द्याट विल रेजोनेट विथ एभ्री वान. Maybe I don't want it to be offensive in any regard. So सबैले पढ्दाखेरि चाहिँ they'll get an idea about what happened in that era, you know, struggle कति थियो, right? अनि what was basically the reason for all this happening, right? So त्यसको बारेमा चाहिँ अलिक encapsulate गर्न खोजेको छु. सो बेसिकली मैले अघि छोटो मतलब तपाईँको क्विक रिड गर्दै गर्दाखेरि वान थिङ विच आई फाउन्ड इन यर बुक एन्ड इन यर राइटिङ इज अबाउट द्याट स्मल फ्रेजेस इन नेपाली ल्याङ्ग्वेज. Is it like aiming to connect with the readers, like, you know? त्यो चाहिँ एक्चुअली के भयो भने चाहिँ आई रिड अ लट अफ बुक्स एन्ड आई एम बिग फ्यान अफ अगाथा क्रिस्टी. सो अगाथा क्रिस्टी इज वान अफ द बेस्ट क्राइम मिस्ट्री नोभल राइटर. And she used to have this kind of writing style where she used to write small sentences in French. तर त्यसको ट्रान्सलेसन पनि दिँदैन थियो. अब सी युज टु राइट अ सेन्टेन्स इन फ्रेन्च एन्ड इट वाज गिभन अपन अस टु ट्रान्सलेट वाट इट इज. सो त्यो रेफरेन्सलाई राखेर किपिङ लाइक यु नो द्याट रेफरेन्स इन माइन्ड एट दिस कतिवटा ठाउँमा अप्ठ्यारो वर्ड्सहरू चाहिँ आई हेभ ट्रान्सलेटेड इट. बट नर्मल कुराहरू चाहिँ आई हेभ केप्ट इट इन नेपाली, प्योर नेपाली फर्म. इट इज अ गुड वे टु कनेक्ट विथ द रिडर एज वेल. सो अहिले चाहिँ इट्स अभाइलेबल इन एमाजोन, राइट? It's available on Amazon and Flipkart right now. So you can buy it online. But very soon, maybe a month later, we'll push it into stores as well, offline stores. Right. So, you know, you are a multifaceted personality, as I mentioned in my introduction, right? So, where does this writing part comes from? Like, you know, writer kaबाट? I think सबै कुरा लाइफमा जति कुराहरू हुन्छ त्यो सबैले एउटा पार्ट अफ यर लाइफ इज एफेक्टेड, राइट? म 9th हुँदाखेरि it might sound very vague to the listeners, but it is very important, I think. So I'll show this as well. म मेरो lock screen मा I write this very stupid thing, हेर्नुहोस् त, 10 things for the next 10 years, right? So I had this kind of long-term goal and short-term goal thing set up when I was in 9th standard. कति वर्षको थियो होला म त्यति बेला? I was like 13. त्यति बेला चाहिँ I used to write down what I was very interested in. त्यति बेला चाहिँ म पुरा फिक्सनल नोभल्सहरू पढ्थेँ, नडीहरू, भेरी चिल्ड्रेन बुक, यु नो, त्यस्तो बुकहरू पढ्थेँ. अनि त्यति बेला चाहिँ आई गट अ भेरी गुड फिलिङ कि आई वान्ट टु राइट एज वेल, यु नो. सो त्यति बेला आई हेड रिटन इट इन माई डायरी कि आई वान्ट टु बी अ राइटर. There's few things. I want to be a musician. I want to be a writer. I want to be a pilot, which I couldn't. आँखाले गर्दाखेरि. So I had to become an aerospace engineer. So these are some manifestations भन्छ नि, which are very important in life. एउटा ड्रिम हुन्छ, एउटा म्यानिफेस्टेसन हुन्छ. ड्रिम मात्रै गर्दा केही हुँदैन. सपना त जसले पनि देख्छ, राइट? सपना देख्नु ठुलो कुरा होइन. सुतेर पनि देख्छ, उठेर पनि देख्छ. बट म्यानिफेस्टेसनले चाहिँ त्यो पाथमा लान्छ. अब त्यो पाथको एन्डमा पुग्छ पुग्दैन, इट इज अपन यु, राइट? तर त्यो पाथमा पुग्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो त्यो म्यानिफेस्टेसन इज वाट हेज ब्रट मी, यु नो, यो अथर टाइटल पनि, विच आइ एम भेरी प्राउड अफ. एक्ज्याक्टली. सो यु नो, आई मिन एकाडेमिकली हामी जब कुराकानी गर्दछौँ, यु आर लाइक, यु नो, आइएससी टप अफ 2016. यु सेक्युर्ड अलमोस्ट 97% लाइक, यु नो, इन पिसिएमबी विथ कम्प्युटर साइन्स. अनि यु लाइक, यु नो, टुक अप दिस एरोस्पेस इन्जिनियरिङ. अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभयो दे वर रिजन्स लाइक, यु नो, यु कुडन्ट बिकम अ पाइलट. टेल अस लाइक, यु नो, वाट वाज योर ड्रिम एन्ड वाइ यु ल्यान्डेड अप बिकमिङ एरोस्पेस इन्जिनियर? या, सो again, this is a very uncommon story. सबैलाई थाहा हुँदैन होला यो कुरा, but there is an aircraft called Concorde. After this interview, you can just search it. It's called Concorde. It's a first supersonic passenger aircraft. So it travels faster than sound, but it carries passengers as well. So म 13 वर्ष 14 हुँदाखेरि, maybe 10, 11, I don't know, त्यति बेला चाहिँ यो फोटो देखेको थिएँ मैले कसैको वालपेपरमा. And I was very much कन्भिन्स कि दिस इज समथिङ आई वान्ट टु डु इन लाइफ, राइट? त्यो प्लेनले आई वाज नट स्योर कि के गर्नु, 10 सालको हुँदा के थाहा, राइट? देन अलिकति रिसर्च गरेँ. त्यति बेला इन्टरनेटको पनि अलिकति इस्यु नै हुन्थ्यो, बट पार्लरहरूमा गएर हेऱ्यो. देन आई फाउन्ड आउट कि पाइलट हुन्छ. पाइलट इज सम वान हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट, राइट? देन त्यसले मलाई पुरा टेन्सन क्याच गर्यो. देन स्लोली त्यो ड्रिम थियो, त्यो म्यानिफेस्टेसन पनि थियो होला, मेबी त्यो टाइममा थिएन, बट त्यो ड्रिम चाहिँ बसिरहेको थियो. बट स्लोली वेन आई वेन्ट टु हायर स्ट्यान्डर्ड्स, मेरो आँखा पुरा कमजोर भयो, राइट? आई स्टार्टेड वेयरिङ थिक पावर एन्ड स्टफ. त्यसले गर्दाखेरि एन्ड आई अल्सो रेड एन आर्टिकल कि पावर ठुलो भएको मान्छेले प्लेन उडाउन पाउँदैन. द्याट वाज अ बिग हार्ट ब्रेक फर मी, यु नो. त्यहाँबाट चाहिँ नाउ आई वाज थिङ्किङ कि केही त गर्नुपर्छ मैले यही फिल्डमा भनेर. देन आई रिसर्च मोर एन्ड आई गट टु नो अबाउट एरोस्पेस इन्जिनियरिङ, एरोनटिकल इन्जिनियरिङ एट फर्स्ट. तर एरोनटिकल डिडन्ट गिभ मी द्याट वाइब.
एरोस्पेस भन्दाखेरि स्याटेलाइट्सहरू पनि आयो, विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. स्याटेलाइट्स, रकेट्स, भेरी इन्ट्रेस्टिङ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई देन सिफ्टेड कम्प्लिटली माई गोल टुवर्ड्स एरोस्पेस इन्जिनियरिङ. अब चाहिँ म एरोस्पेस इन्जिनियरै हुने, यो कङ्कर्ड चाहिँ बनाउने म भनेर. So after you passed class 12, तपाईँले scholarship पाउनुभयो for your performance. Fully funded scholarship from SRM University, Chennai. It was called Founder Scholarship. It was completely free. But there was a criteria. You had to maintain this 9 GPA every year. So that was there. So you maintained it? Yeah. So that happened. I'm very thankful to SRM actually, because they recognized this and helped me, build myself. And you studied aerospace engineering? Yeah, I did. I did my 4 years of BTech there. BTech garnu end I got placed in ISRO. Indian Space Research Organization. It's a dream for every aerospace engineer to work in ISRO. How long did you work there? I worked for 7 months, but it's a very unfortunate story. एकदमै unfortunate छ. केरलामा थियो मेरो पोस्टिङ, एन्ड कोभिडमा फर्स्ट चाहिँ केरलामै आयो फेरि. भेरी हाई नम्बर अफ कोभिड इन्फेक्टेड पिपल, 2020 को कुरा हो. Then I had to run back to Sikkim. Then I got laid off after a month. Then there was nothing. I worked for 7 months at the best premier institute, premier company for an aerospace engineer. Next month, I had nothing. So how did you deal with it? So I just played games, to be honest. Computer game खेल्यो, बस्यो, केही गरेन. 2 महिना त केही पनि गरेन मैले. Was the mental health affected? Yeah, a lot. Only thing that was constant and maybe even grew was motivation. Where did this motivation came from? आफ्नै, just talk to yourself. Talk to yourself. It's just your phase हो एउटा, क्रस हुन्छ. Don't worry. दुनिया नै बन्द छ अहिले. What are you? If the entire world is shut, who are you to not be shut, right? So त्यो एउटा मेन्टल कनेक्सन आफूसँग राख्यो. त्यो राखेपछि जस्ट यु मोटिभेट योरसेल्फ. यु रिड. टाइम पाउने बित्तिकै यु रिड. म साँच्चै भन्छु, दिस माइट साउन्ड भेरी वेक टु एभ्री वान लिसनिङ टु दिस, ओके? तर हामी के गर्छ 5 मिनट, तपाईँले 5 मिनट फ्री पाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ? I'll ask you. Simple question. 5 minutes free पाउनु भयो अहिले. Maybe I'll fiddle my phone. Exactly, no. That is the problem we are having right now. त्यो 5 minute fiddle गर्दाखेरि हामी इन्स्टाग्राम रिल्स स्क्रल गर्छ. Exactly. राइट, स्क्रल गर्छ, त्यसलाई अब डेड स्क्रल भन्छ नि त. अब त्यो 5 मिनट स्क्रल गरेपछि 5 मिनट फेरि हेर्छु नि, 10 मिनट हुन्छ, 15 मिनट हुन्छ. त्यो 5 मिनट चाहिँ पढ्यो भने 5 मिनटै पढ्छ नि त, राइट? त्यो 10 मिनट पढ्न कसैलाई मन पर्दैन नि त. बट स्लोली बट स्योरली त्यो 5 मिनट विल इन्क्रिज टु 10 टु 15 टु 20. त्यो गर्दा गर्दै यु रिड. वाट ह्यापन्स वेन यु रिड? You gain a lot of knowledge, first कुरा. Even if you read fiction, बनाएको कुराहरू पढ्यो भने पनि, which is not real, you learn a lot of things, right? कसरी बनाउनु यस्तो कुराहरू. Then you learn vocabulary. Then you learn how to speak. My main story, म चाहिँ अब 5 वर्ष अगाडि तपाईँले भेट्नु भएको भए मलाई, तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू गर्नु न थियो. I would not be able to speak a single word. Why? म एकदम भगभको थिएँ, एकदम डर लाग्थ्यो. Stammering हुन्थ्यो. Yes. How did you overcome? So I was 7 years old when I started stammering. I was second grade ma. I had this big head, lean body, and I used to stammer. So I was this, introvert ko peak guy, very introverted. Then amairu, babairu, they are very, very religious, very religiously inclined. Nepal janu bhayo. Pashupatinath mandir, ki mandir, yo mandir, tyo mandir, gumpa, sabai tira. This continued for 12th. 12th ma चाहिँ के हुन्थ्यो भने St. Xavier's, a very interesting story. 12th मा चाहिँ हाम्रो 12th स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ न्युज भन्न लाउँथ्यो अगाडि. एभ्री डे रोटेट गर्दै. मेरो न्युज भन्ने आउँदा म 1 हप्ता एब्सेन्ट हुन्थेँ. आई डोन्ट वान्ट टु गो इन द स्टेज, किनभने म बकाउँछु भनेर. देन त्यो ह्यापन. सो 12th सम्म नै म यस्तो छु. देन कलेज गएँ. देयर वाज दिस ब्लेसिङ अफ अ टिचर द्याट आई ह्याड, सर विनायक मल्होत्रा. हि चेन्ज माई लाइफ फर एभर. उनले मलाई एउटा कन्फरेन्समा हालिदिनु भयो. त्यो कन्फरेन्समा गएर बोल्नु जाँदादेखि आजसम्म बकाएको छुइनँ म. के भएको थियो त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ? त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ आई ह्याड टु प्रेजेन्ट माई पेपर. आई ह्याड टु टक इन फ्रन्ट अफ 500-600 maybe 1,000 people, राइट? अनि आई कुडन्ट स्लिप फर 3 days प्रिपेयरिङ फर द्याट. बट जसरी पनि आफूलाई फोर्स गरेर गएँ. त्यहाँ गएर बोलेदेखि आजसम्म भएको छुइनँ. द्याट गिभ्स अ प्रपर इन्डिकेसन कि सबै यहाँ छ. योर मेन्टालिटी म्याटर्स. अब त्यति बेला आफ्नो इज्जत बचाउनु थियो नि त मलाई, किनभने मलाई आफूले पढेको कुरा याद थियो नि त. प्रेजेन्ट गर्न त म सक्छु नि त, मैले पढेको रिसर्च गरेको कुरा मलाई याद छ. बट त्यहाँ अगाडि गएर भगभगायो भने, जस्तो मलाई याद आउँदै थियो स्कुलमा म भगभगाउँदा साथीहरू हाँस्थ्यो. अब त्यहाँ त 1000जना हाँस्छ, राइट? सो त्यो एउटा मेन्टली त्यहाँ स्ट्रङ होल्ड भयो, जुन चाहिँ एकदम विक थियो त्यो पोइन्टसम्म. त्यो दिनदेखि आजसम्म भयो. यो रियल इन्सिडेन्ट हो, रियल स्टोरी हो. यो म अहिलेसम्म मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो स्टोरी भन्छु. लाइफमा एउटा इभेन्टलाई लाइफ चेन्ज हुन्छ मान्छेको. म अगर अहिलेसम्म भगभगाएको भन्दा I would not be writing this book. I would not be singing. I would not be rapping. I would be working in a company, silent,
normal citizen of the country. So this gives a strong message that if you have that willpower, you can overcome your weakness, right? Yes. The willpower पनि I'll not say willpower, willpower is something that decreases or when your confidence decreases. Manifestation is the word. Manifestation is the perfect word. Whatever adversity comes, you always have to manifest. किनभने जबसम्म म्यानिफेस्ट गर्दैन त्यो बाटै देख्दैन. यस्तो भन्छ नि नेभर स्टप ड्रिमिङ भन्छ. यु अलवेज निड टु ड्रिम राइट, बट त्यो ड्रिमसँगै म्यानिफेस्टेसन पनि हुनुपर्छ. सपना मात्रै देखेर हुँदैन. म राइटर हुन्छु भनेर बसिबस्दा कहाँ हुन्छ. म राइटर हुन्छु भनेर पढ्नु पऱ्यो नि, अरू राइटरहरूको कुराहरू पढ्नु पऱ्यो, त्यो गरेर सबै नलेज आउँछ राइट. म सिङ्गर हुन्छु भने नि कहाँ त्यस्तै गर्दा हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो. अब तपाईँले नि हेर्नु, तपाईँले आफ्नो प्लेटफर्मलाई कत्रो बनाउनु भयो, त्यो सेलमा बसेर भएन नि त, आफूलाई निकाल्नु पऱ्यो नि त बाहिर राइट. यहाँ एउटा प्ले बटन छ, इट जस्ट सोज हाउ यु हेभ वर्कड, हाउ यु हेभ इभल्भ. त्यसले तपाईँ बसेर त भएन नि त. यु स्टे इन द अफिस, यु रेकर्ड, यु relentlessly वर्क एन्ड वर्क एन्ड वर्क, त्यसले भयो नि त. Sure. So after SRM, you went to Manchester to further pursue your studies. How Yes. did it happen in Manchester? So yeah, I was मेरो coaching center थियो पाक्योङमा. I was running that really well. A lot of students were there. After the layoff? After the layoff, 3 months after the layoff, I would say 2020 August देखि I started. कुन चाहिँ coaching center नाम चाहिँ? It's called IQM, the Inquisitive And Mind. you started with? I started with another friend who did aerospace with me. She is from Gangtok only. How many students were there initially? First मा त 3 जना मात्रै थियो. First महिना त we were like shocked. Then after that we got 20, 30, then slowly 100. Now अहिलेसम्म we have taught over 500 plus. अहिले चाहिँ she is not with me because she is preparing for her exams. But अहिलेसम्म we have crossed 500 students From in 2 years. Coaching center. Yes. So we had a lot of students from Gangtok as well. Students used to come there. Yeah, but yeah, we did this 2 months, 3 months after the layoff thing. And what happened was after that, then coaching center खोल्यो, स्टुडेन्टहरू राम्रोसँग आयो. Then this, further study गर्नुपर्छ मैले भन्ने त्यो थियो पहिलेदेखि. But finances problem थियो, किनभने Manchester is a very expensive place. Then I had to prepare as well. कहाँ जानु, के गर्नु. So त्यो रिसर्चमै टाइम लाग्यो 2 years. Then 2 years I taught there. Then I went to Manchester. I did there. I stayed there. I did my masters. I worked there, and I came back. So म आएको चाहिँ 6 months भयो. 6 months भयो. Yeah. Then आएर चाहिँ then you joined the companies. Yeah. So land गर्ने बित्तिकै I joined Aerospace. Aerospace join गर्दा गर्दै I joined Blue Kai. So I'm working in Blue Kai and Aerospace right now. So what is that motivation which keeps you going, Kyo? So I think when you go one step beyond finding the reason why you earn, मान्छेको अब के हुन्छ, हामी त 17-16 मा हुँदाखेरि के हुन्छ, म दुनियाँ चेन्ज गर्ने हुन्छ नि त. म चाहिँ अब त्यो एयरपोर्ट बनिँदा चाहिँ मेरो घरकै अगाडि छ नि त एयरपोर्ट. म चाहिँ अब यो एयरपोर्टमा काम गर्छु, पाकिम एयरपोर्ट. खतरा अब म एरोस्पेस इन्जिनियर हुन्छु, खतरा यो एयरपोर्टमा काम गर्छु राइट. त्यस्तो थियो नि, दुनियाँ चेन्ज गर्ने हुन्छ. त्यो स्लोली सिफ्ट हुँदै जान्छ. वन्स युआर 18 ब्याचलर गर्न थालेपछि त्यो हराउँदै जान्छ. 22 पुग्दा वेन यु कम्प्लिट यो ब्याचलर, घरमा को रिटायर हुन्छ, नाउ पैसा कमाउनु पऱ्यो. त्यो दुनियाँ चेन्ज गर्ने र पैसा विल क्रस पाथ्स राइट. त्यो बाटो कसले लिँदैन दुनियाँ चेन्ज गर्ने, त्यो हट्यो अब. बिकज त्यो बर्डन छ नि त, फ्यामिली रन गर्नु पऱ्यो, प्रायोरिटी चेन्ज भयो नि त. तर त्यो प्रायोरिटी चेन्ज हुँदा पनि नो यु हेभ टु वर्क, बट आफ्नो ड्रिमलाई पनि सँगै लानुपर्छ. किनभने एउटा मान्छेले एउटै काम गर्नुपर्छ भन्ने कहीँ लेखेको छैन नि त राइट. 24 घन्टा हुन्छ, 8 घन्टा त काम गर्छ कम्पनीमा. यु हेभ 16 hours लेफ्ट. इफ यु स्लिप फर 6 hours, 10 घन्टा के गर्नु. सो यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट. यु जस्ट निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द डिफरेन्स कि फ्यामिली प्रेसर र फाइनेन्सियल प्रेसर र ड्रिम आउँदाखेरि चाहिँ देयर इज अलवेज अ अप्सन टु टेक बोथ. यु डोन्ट निड टु थ्रो वान अवे. एउटा राख्नुपर्छ र अर्को राम्रो छ होइन, यु क्यान टेक बोथ. द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि यो चाहिँ म कतिलाई भन्न पनि खोज्छु. आई थिङ्क स्लोली बट स्योरली एभ्री वान विल स्टार्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस क्या. But how do you see like हाम्रो नानीहरू, स्टुडेन्टहरू, like मतलब do you think are they as much as competitive what we think? Competitive though, I can't say that. I can't judge that. It will be very harsh to say that. But I think we are doing a lot of things which we do not require. Like? Right. Excessive phone usage. It might sound I might sound very old. I'm not old. But phone is just meant for something, right? It is meant to call. It is meant to go to social media app, socialize garyo. But there is a life outside that, right? And phone is a very good tool actually. Researchहरू गर्न कति काम लाग्छ. इन्टरनेट हातमै हुन्छ. But you have to understand yourself first.
किनभने अब तपाईँलाई म फोन नचल्ला भन्न सक्दिनँ नि त, यु वर्क द्याट, बट अब कतिजनाको प्रायोरिटी हुँदैन नि त, कतिजना सक्दैन फोनमा काम गर्न. सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड यर सेल्फ फर्स्ट. त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि यु हेभ टु रिफ्लेक्ट. हामी नर्मली कसरी रिफ्लेक्ट गर्छ त भन्नुहोस् त? हाउ डु यु सी यर सेल्फ? मतलब तपाईँले आफूलाई हेर्नु छ भने कसरी हेर्नुहुन्छ? थ्रु मिरर. या एक्ज्याक्टली. वाट डज द मिरर डु? इट रिफ्लेक्ट्स. त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ हामीले आफूलाई हेर्नु पऱ्यो नि. मिररले त आफ्नो अनुहार देखायो नि त. हु विल लुक इनसाइड अस? हाम्रो भित्र के छ? त्यो चाहिँ अब ह्यापन्स वेन यु साइलेन्टली मेडिटेट यर सेल्फ, थिङ्क, टक टु यर सेल्फ. किनभने नि पहिलाको मुभिजहरूमा हुन्थ्यो नि एउटा एन्जल साइड र एउटा डेभल साइड भनेर आउँथ्यो नि. एन्जल साइडले चाहिँ राम्रो कुरा गर भन्थ्यो, टम एन्ड जेरीमा हुन्थ्यो नि, अनि डेभल साइडले चाहिँ नराम्रो कुरा गर भन्थ्यो नि. त्यो छ नि हाम्रो भित्र. सो त्यस्तो त्यो ट्राई गर्नु. त्यो चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो स्क्रिप्चर्सहरूमा पनि पुरा छ, बट हामी पुरा नेग्लेक्ट गर्छ. जस्तै अब हाम्रो हिन्दू स्क्रिप्चर्समा युगहरूको कुरा हुन्छ नि, सत्ययुग, त्रेतयुग, द्वापरयुग र कलियुग. अहिले हामी कलियुगमा छ भन्छ नि त, राइट? तपाईँले याद छ नि? सो सत्ययुगमा चाहिँ भगवान र राक्षसको फाइट भएको थियो अरे. सो भगवान इज फ्रम वान वर्ल्ड, राक्षस इज फ्रम अनदर वर्ल्ड, फाइट अफ टु वर्ल्ड्स. त्रेतयुग आयो, त्रेतयुगमा हाम्रो रामायण भयो. रामायणमा के भयो? राम र रावण दुईवटा कन्ट्री, सेम वर्ल्ड. सो अब श्रिङ्क हुँदैछ है, दुईवटा वर्ल्ड, सेम वर्ल्ड. अब द्वापरयुग आयो, कृष्णको महाभारत भयो, सेम फ्यामिली. अब आयो कलियुग, हामी त्यो हामी भित्रै छ त्यो फाइट. वी हेभ द एभिल वान, वी हेभ द गुड वान, एन्ड वी आर ट्राइङ टु ब्यालेन्स दिस टु. अब हामीले चाहिँ कुनले ओभर पावर गर्छ, इट इज अपन अस भन्छ नि. सो द्याट इज समथिङ. दिस इज अ रेफरेन्स फ्रम वान बुक. आई विल रियली क्रेडिट द्याट गाई. इट्स फ्रम द हिडन हिन्दू बाई अक्षत गुप्ता. इट्स अ रियली गुड बुक. यहाँ चाहिँ यो बारेमा लेखेको छ, हाउ कलियुग इज अ फाइट बिट्विन यर सेल्फ. हामीले आफूलाई फाइट ओभरकम गर्न सक्यो भने दुनियाँसँग त के लड्छ? सक्दैन. Not possible. So tell us about your love for the music. You are a rapper, music composer. Yes. So म भगभगाउने टाइममा, भगभगाउने फेजमा, I was only thing that I नभगभगाउने कुरा was singing. I used to sing and I used to not stammer. And त्यो टाइममा one of my friends introduced me to Eminem. Very big Eminem fan. I am a very big Eminem fan. Then त्यो सुन्यो. Then slowly I shifted towards Nepali यमबुद्धहरू सुन्यो. Then after that I had this knack of producing, no? Produce गरे. Then I used to write a lot of poems in my diary. Then one of my friends saw that diary and she told me to, no, you have to start rapping and stuff. So यो चेन्नईमा हुँदाखेरि कुरा हो. There I opened a YouTube channel. It didn't do really well for the 4 years. Then after that I improved a little bit, you know, and अलिक म्युजिकमा नि मतलब knowledge बढ्यो. त्यसले गर्दाखेरि I do stuff on YouTube. I get good response. Fairly good. You have come up with the originals. Yeah, everything that is uploaded in YouTube is my original. I have around 40 plus songs. Yeah. 40 plus songs, but अहिले चाहिँ public चाहिँ 17 छ. But 40 पहिल्यैदेखि गर्ने चाहिँ 40. 40 मा 20 त very cringe. So your dad is a... My dad is a principal of a senior secondary school. And mom is a? Mom is a housewife. Yeah. Is there a pressure taking your... मलाई चाहिँ थिएन, बट मेरो बहिनीलाई चाहिँ छ बिचारालाई मैले गर्दाखेरि. What she is doing? She just completed 12th. She is preparing for NET right now. तर उसलाई धेरै प्रेसर छ मैले गर्दा. तर यो पर्फर्मेन्स प्रेसरले काहीँ न काहीँ गएर त फेरि नानीहरूलाई त अल्टिमेटली अफेक्ट हुन्छ नि त. आई थिङ्क गुड वेमा हुन्छ. Oh really? या पर्फर्मेन्स प्रेसर चाहिँ अब प्योर प्रेसर र पर्फर्मेन्स प्रेसर, फ्यामिली प्रेसर डिफ्रेन्ट हुन्छ. अब प्योर प्रेसरले चाहिँ एक पोइन्टमा डिस्ट्रोय गर्छ मान्छेलाई. किनभने कति बेला सक्दैन नि त आफ्नो साथीलाई जित्न. द्याट साथी इज अल्टिमेटली बेटर देन यु नो, बट यु किप अन ट्राइङ एन्ड ट्राइङ. अनि त्यो ट्राई गर्दा पनि आउटकम आएन भने चाहिँ त्यो मान्छेको त्यो नेचुरल टेन्डेन्सी नै हो नि त डिप्रेस्ड हुने. नट डिप्रेसनवाला डिप्रेस्ड, बट यु नो स्याडवाला डिप्रेस्ड, यु नो त्यो हुन्छ. बट फ्यामिली प्रेसर इज समथिङ यु लाफ अबाउट. नो, मैले तँलाई जित्न सकिनँ, मैले तँलाई जिताएँ भने त्यो द्याट इज अ गुड फर्म अफ प्रेसर, द्याट इज रिक्वायर्ड. अब त्यसले मैले पहिला जेईको प्रिपेयर गर्दाखेरि कस्तो पढ्थेँ त्यो देखेर सी इज प्रिपेरिङ फर एनइटी. सी डज रियली वेल, सी इज प्रिपेरिङ रियली वेल. सो आई थिङ्क द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. प्लस अब ड्याडको एजुकेसन ब्याकग्राउन्डले गर्दा हि वाज अ टिचर for around 20 plus years. त्यसले गर्दाखेरि नै I think this thing came out. I think he was the first guy who taught me how to read books. Dad had a good collection of Nepali books. He's a very good reader of Nepali books, no? So त्यसले गर्दाखेरि पनि मेरोमा I have a library, building a library. So eventually what matters is how much happy you are, the Exactly. inner happiness and the conscience. Are you happy Yes. with whatever you are doing or Yes. whatever you are achieving? Yes, I am happy with what I'm doing. And I'm also positive that I'll do whatever I have dreamt about. So that is the attitude everyone should have. जति नै struggle गरे पनि you have to be happy with yourself at that moment. You don't need to be happy about your state. You have to be happy with yourself.
त्यहाँदेखि त्यो भयो भने मात्रै सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन छ भने मात्रै युल कम आउट अफ इट राइट. अब त्यो इट्स भेरी डिफिकल्ट. भन्नु सजिलो छ, म यो दिनभरि लेक्चर दिन सक्छु यसमा, बट त्यो इम्बाइब गर्नु इज द भेरी डिफिकल्ट पार्ट. What is your point of view on spirituality and religion? It is good to practice religion. It is good to be spiritual. I think extremism is bad. You should never be an extremist. अरूको बिलिफमा पनि you have to be respectful. यसको बारेमा चाहिँ I will talk about one very prominent guy. You know R.C. Paudel? R.C. Paudel, he just passed away. 8 years अगाडि, he had toured me his library. He has 17 Qurans. Quran in 17 different ways. One is in Arabic. He learned Arabic to read Quran. त्यो हो नि त. Now he's a Hindu, right? He's a proper Hindu. तर कुरान पनि पढ्नु भयो. उहाँको बुक अहिले लास्ट बुकमा चाहिँ he has referenced Quran like it's nothing. Like he just reads verses out of Quran in his head and just writes it in his book. That is the power of knowledge. त्यो जब स्पिरिचुअलिटी र रिलिजनलाई प्रपर वेमा लियो भने मान्छे एक्सट्रिमिस्ट हुनै सक्दैन. And you start respecting everything. So, one pertinent question. I'm asking you this because you are a responsible citizen of Sikkim as well as a youth of Sikkim. We have been grappling this with the problem of substance abuse. So, as a responsible youth, who has a voice, how do you see अनि के गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ तपाईलाई? आई थिङ्क हामी चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा हेर्नै सकेको छैन यसको. किनभने हामी सबै कुराको फ्रन्ट हेर्छ नि त, हामी त्यसको ब्याक हेर्नै सक्दैन. हामी जति नै स्ट्रिक्ट अगाडि गरे पनि देयर इज अलवेज अ ब्याक इन्जिन द्याट इज अलवेज रनिङ, राइट? अब मेबी वान प्लेस इज रेडेड एन्ड द्याट प्लेस इज सट. डु यु थिङ्क द्याट स्टप्स द प्रब्लम? नो. नाउ द प्रब्लम हियर इज वी निड टु एड्रेस द पिपल डिरेक्टली हु आर कन्सर्न विथ इट. हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ कि सबसे बेसी एज ग्रुप कुनमा छ जसले सब्सटेन्स युज गर्दैछ र अब्युज हुँदैछ. तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सानो बेसदेखि नै स्टार्ट गर्नुपर्छ कि हाउ सब्सटेन्स इज ब्याड. इट माइट्स आइम भेरी बेसिक, बट बेसिक थिङ्सले हामी पुरा ओभरलुक गर्छ अनि बेसिक कुरै काम गर्छ. बेसिक कुरा चाहिँ के हो भने वी हेभ टु लुक एट वाट कजेस इट. त्यो रेडहरू गरेर द्याट विल नट सल्भ द प्रब्लम, द्याट जस्ट पोस्टपोन इट, राइट? हामीले सल्भ गर्नको लागि वी हेभ टु टार्गेट द अडियन्स. हामीले युट्युबमा भ्युज पाएन भने के गर्छ? हामी टार्गेट गर्छ नि त अडियन्स, राइट? हामी ट्याग्सहरू लाउँछ, प्रपर ट्याग्सहरू लगाएर त्यो अडियन्स पुगोस् भन्छ नि त. यहाँ पनि हामीले त्यो अडियन्स पुग्नुपर्छ. को चाहिँ सफर गर्दैछ, त्यो सफर गर्ने मान्छेलाई हामीले बोल्नुपर्छ, मोटिभेट गर्नुपर्छ. मेबी विल नट वर्क इन द फर्स्ट ट्राई. 100 जनामा 2 जना मोटिभेट होला, बट इट इज बेटर देन नो वान बिङ मोटिभेटेड. 100 जनाबाट 2 जना छोड्यो भने कहाँ हो. नेक्स्ट स्टेपमा अनदर 2, नेक्स्ट स्टेपमा अनदर 2, स्लोली 50 अटेम्प्समा त सक्छ. द्याट 100 पिपल्स आर क्लिन नाउ. सो आई थिङ्क हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हेर्नुपर्छ पुरा. Who are being affected? Why are they being affected? त्यस्तो हो. Really interesting, and you have given us so much, in this conversation, because I think it's very important to bring this, on table, because it is a requirement of the time, what I strongly feel, because एकदमै अहिले हेऱ्यो भने है, like especially the younger generation, we don't know, sometimes we feel like they're in a right track, sometimes we feel like they are like diverting away with the many things in life, right? So I think motivation like yours is very important. What do you think on this? I think म चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई भन्छु कि मोटिभेसन इज अ मिथ भन्छु. Why? It's a myth. You look at a motivational video that's 30 minutes long. That guy tells you so many things about success, right? How he became a billionaire. Do you think if we follow the same path, we'll be a billionaire? No. उसको पाथ थियो नि त त्यो. उसले आफूले बनाएको बाटो हो नि त. हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले आफ्नो बाटो बनाउनु पर्ने हो. To understand your capacity. Exactly. त्यो बुझ्नु पर्ने. Motivational speaking is good only if you understand that motivational speaker won't help you become successful. They'll just guide you. एउटा गाइड मात्रै हो. You have to find your own way, right? अब त्यसमा चाहिँ अब it's multifold. धेरै धेरै कुराहरू छ यसमा, which I think it'll take a lot of time to discuss. I would love to talk with you again in future. Sure. But for now, let's talk about Whispers in the Wind, authored by Dinesh Dhungel. And we can see the past holds the truth. And the subject which you have chosen is so relevant, right? Is there anything you would like to tell the readers? Yeah, so for everyone who wants to buy the book, once this video is out, the book will be out on Amazon and Flipkart.
So you can buy it there. And I would love to hear reviews from you guys, like positive, negative, I don't mind. Just if you have constructive criticism about the book, I would love it. And if you want to know more about the book, you can surely contact me. There'll be something there in the video to contact me as well. So yeah, thank you so much, guys. Thank you so much, Nirmalda, for having me. So officially, I'm launching this book from Nirmalda. So Yes. Thank you so much, We have Nirmalda. launched this book, Whispers in the Wind. Congratulations, Thank you so much, Dinesh. And rise and shine, and may you you so come up with more writings. thank you so much. सो दिनेश ढुङ्गेलसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अनि तपाईँहरूले पनि एमाजोनमा गएर अनि फ्लिपकार्टमा गएर यो किताब तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ एन्ड आई मस्ट से द्याट दिस वुड बी रियली रियली एन इन्ट्रेस्टिङ रेड यु नो सो थ्याङ्क यू दिनेश एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स सो यस्तै प्रकारको अन्य व्यक्तित्वहरूको परिचय अन्तर्वार्ता लिएर आउनेछौँ पोइन्ट अफ भ्यू लिएर आउनेछौँ बिकज वाट वी बिलिभ इज द्याट डिस्कसन्स एन्ड डेलिब्रेसन्स इज very important in a progressive society. Thank you so much with Pranam Pradhan. This is Nirmal saying goodbye. Thanks for watching Sikkim Chronicle.